अहमदाबाद में सूचना और प्रसारण विभाग, सूचना निदेशक के कार्यालय और कलर्स गुजराती सिनेमा के संयुक्त उपक्रम से गुजराती चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा की भी विशेष उपस्थिति रही। इस पुरस्कार समारोह में कुल 43 श्रेणियों में अवार्ड्स वितरित किए गए। इस दौरान अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन, विधायक अमित ठाकुर, स्थायी समिति के चेयरमैन देवांग दानी, डिप्टी मेयर जतिन पटेल और शहर अध्यक्ष प्रेरक शाह भी मौजूद रहे। इस समारोह में कई लोगों को अवार्ड देकर उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया, जिसमें गुजरात के वडोदरा यानी कला नगरी के मीर देसाई को भी मुख्यमंत्री के हाथों अवार्ड प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ संगीत निर्देशन અને એમાં પૃષ્ઠભૂમિ સંગીત જેમણે આપ્યું છે એવા મીર દેસાઈ ઇઝ ધ વિનર. તો મીર માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય while he is walking all the way from that corner to stage. તો તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહે. આખી દાદરા ચડતા ઉતરતા વખતે રેડ કાર્પેટની ફીલિંગ આવે એવી તાળીઓ જો બધા માટે આપણે વગાડીએ તો મને લાગે છે વસૂલ લાગશે આજની આ સાંજ આ બધા વિનર્સને. શ્રેષ્ઠ પહેલા તો બિગ થેન્ક યુ ટુ ધ જ્યુરી જેમણે મને આ અવોર્ડ થી સન્માનિત કર્યું છે. કાલે જ આપણા ગુજરાતના સ્ટેટ ફિલ્મ અવોર્ડ્સ વર અનાઉન્સ્ડ અને મને બેસ્ટ મ્યુઝિક ડિરેક્શનનો અવોર્ડ મળ્યો છે. સો રિયલી હેપી ફોર દેટ, ઓવરવેલ્મડ એકચ્યુઅલી. અને બિકોઝ અમે બધા મ્યુઝિશિયન્સ 24/7 અમારા સ્ટુડિયોમાં બેસીને કામ કરતા હોઈએ, દિવસ રાત, બસ બીજું કંઈ હોતું નથી અમારા લાઈફમાં, ફક્ત અમે લોકો કામ કરતા હોઈએ છીએ. અને જ્યારે આવું કંઈક થાય છે, વેન યુ ગેટ રેકગ્નિશન સ્ટેટ લેવલ પર અને શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલજીના હાથથી જ્યારે તમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે, તો ઇટ રિયલી એન્કરેજીસ યુ ટુ ડુ ઇવન બેટર અને ટુ પુશ યોર બાઉન્ડ્રીઝ. અને જસ્ટ that's how I'm feeling at this moment. And ever so grateful to my family and friends and everyone who has been a part of this journey, because એમને જ રિયલ સ્ટ્રગલ્સ ખબર હોય છે કે આખી બિહાઇન્ડ ધ સીન્સ શું બધી ઘટના બનતી હોય છે, કે પછી ફાઇનલી ઓન સ્ક્રીન આપણે જે જોઈએ છે, જે માણીએ છીએ, તે ફાઇનલી એના પાછળનો આખો પ્રોસેસ એમને ખબર હોય છે અને સ્ટ્રગલ્સ એમને ખબર હોય છે. સો રિયલી થેન્કફુલ ટુ ધેમ એઝ વેલ. અને હોપિંગ ટુ ડુ better and better work every year and take the Gujarati fraternity to new heights. और मैं 14 साल का हूँ. मैं 2017 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आगे आगे चल रहा है. आज जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलचित्र पारितोषिक आपको दिया गया, किस बारे में दिया गया और आपका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ये अवार्ड मिलने के लिए, क्योंकि अनाउंस हो गया था अराउंड मंथ अगो. तो मैं वेट कर रहा था एंड फाइनली आज था वो दिन जब मुझे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सर से अवार्ड मिला और बहुत अच्छा लगा. ऐसा बहुत प्राउड फील हुआ मुझे. और मेरी जो फिल्म थी माई बेस्ट फ्रेंड दादू 2022 में जो रिलीज हुई थी, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था. और आई एम ग्रेटफुल टू माई होल टीम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड दादू, माई फैमिली एंड एवरीवन. थैंक यू. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में विकास का रोल मॉडल बना गुजरात आज फिल्म इंडस्ट्री का भी हब बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात अब एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट का फेवरेट डेस्टिनेशन और कॉन्सर्ट इकोनॉमी का बड़ा सेंटर बन चुका है. गुजराती बात करी ઘણી વખત એમ થાય ને કે ભાઈ આ બધા ઇંગ્લિશ બોલે કે કોઈ બીજી ભાષા બોલે, બધા પોતપોતાની ભાષા પકડી રાખી જવું છે. આપણે ગુજરાતીનો સ્વભાવ સારો છે કે આપણે સામે એડજસ્ટ થવાની કોશિશ કરીએ. અને એડજસ્ટ કરવામાં આનંદ થાય છે કે ભાઈ ગુજરાતી ચલચિત્રો હવે લોકો જોતા થયા છે. અને તમારી બધાની મહેનત પણ એવી છે કે આમ લોકોને પકડી રાખે છે, બેસીને લોકો આખું પિક્ચર જોવે છે. આપણે બધા એને મગજ આમાં કેવું છે, ટેસ્ટ પેલો સેટ થયેલો ટેસ્ટની વાત. એટલે સેટ થયેલા ટેસ્ટને બદલવો
એટલે થોડી વાર લાગે પણ હવે બદલાશે એવું લાગે. એટલે એમાં કોઈ તકલીફ નથી પડતી. સામે પણ બધા પોતપોતાની ભાષા બોલતા હોય છે, એ ભાષામાં એમની ભાષામાં સમજાય છે, તેમાં ખોટું શું છે? આપણે એડજસ્ટ થવામાં આપણે એમાં શું છે કે ઘણી વખત તમારું એડજસ્ટમેન્ટ સામેવાળા એવું સમજી ગયા કે હવે ઠીક છે આ લોકો કરતા આપણે થોડાક એવું શેના માટે થવા દેવાનું? 9 દિવસ તો ગરબા ચાલશે બરોબર. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકાસની રાજનીતિથી દેશની આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રગતિને નવી દિશા આપી. તેમણે સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના મંત્રથી વિકાસની આશાઓને વિકાસ થાય તેવી નેમ રાખી છે. તેમના આ જ અભિગમના કારણે આજે ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બની. શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોનોમી બની છે. તેમાં ફિલ્મ કલા જગતના સ્ટાર્ટઅપ્સનું પણ મહત્વનું યોગદાન છે. જે પ્રકારે મનોરંજન માટે પ્લેટફોર્મ વધતા જાય છે તે જોતા આ તો માત્ર શરૂઆત છે અને આવનાર દિવસોમાં તો ફિલ્મ અને મનોરંજન ક્ષેત્ર માટે ખૂબ મોટી ક્ષિતિજો ખુલવાની છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી કહે છે કે કલા સંસ્કૃતિ સરકાર આશ્રિત નહીં પણ સરકાર પુરસ્કૃત હોવી જોઈએ. આ કાર્યક્રમ વડાપ્રધાનશ્રીની એ વાતને સાર્થક કરતો અવસર છે. ગુજરાતની ફિલ્મ કલાકારોના સન્માન સમગ્ર ગુજરાતી કલા સંસ્કૃતિનું સન્માન છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં થયેલા ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસને પરિણામે પાછલા વર્ષોમાં અન્ય ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સાથે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ ગુજરાતના સ્ટ્રેટેજિક લોકેશન્સ તરફ આકર્ષાય છે. ગુજરાતના આંગણે આ વર્ષે સતત બીજી વાર ફિલ્મ ફેર એવોર્ડનું ભવ્ય આયોજન આગામી દિવસોમાં થવા જઈ રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારે ફિલ્મોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત ફિલ્મિંગ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ ઉપરાંત સિનેમેટિક ટુરિઝમ પોલિસી અમલમાં મૂકી છે. તેના પરિણામે વિકાસના મોડેલ તરીકે જાણીતું બનેલું ગુજરાત હવે ફિલ્મ ઉદ્યોગનું હબ બની રહ્યું. સાથે હવે એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે પણ ગુજરાત માનીતું ડેસ્ટિનેશન બન્યું છે. ગુજરાત કોન્સર્ટ ઇકોનોમીનું પણ એક મોટું સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે. થોડા મહિના પહેલા અમદાવાદમાં વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલ કોલ્ડ પ્લે કોન્સર્ટની સમગ્ર વિશ્વમાં ચર્ચા છે અને આવનાર દિવસોમાં પણ અનેક કોન્સર્ટ આયોજન થવાના છે. ગુજરાતનો વૈભવશાળી વારસો, ઐતિહાસિક, પ્રાકૃતિક, સાંસ્કૃતિક સ્થળો, ગીર ફોરેસ્ટ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, કચ્છનું સફેદ રણ, રાણકી વાવ, મોઢેરા સૂર્ય મંદિર જેવા પ્રવાસનના આકર્ષણોને ફિલ્મના માધ્યમથી વિશ્વ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનું એક પ્લેટફોર્મ પણ ગુજરાતે પૂરું પાડ્યું છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની સંકલ્પના આપી છે. ફિલ્મો ભાષા પ્રાંતના સીમાડા વટાવીને દેશના ખૂણે ખૂણે પહોંચી લોકોના દિલને સ્પર્શે છે અને એક ભારત श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार। समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशेष गरबा भी लॉन्च किया गया। इसमें लोकप्रिय लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने अपनी आवाज दी है। Oh, baby.
પગલા પડ્યા, માડીના હેત ઢળ્યા, જોવા લોક ટોળે વળ્યા રે. માડી તારા આવવાના એ દાણ કળ્યા, માડી તારા આવવાના એ દાણ કળ્યા. એ કુમકુમના પગલા પડ્યા, માડીના હેત ઢળ્યા.